ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜ੍ਹੇ ਸਬੁਤਰੀ ਪਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੀਮੰਦੀ ਗੁਰੂ ਪਰਮ ਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜ੍ਹੇ ਸਬੁਤਰੀ ਪਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੀਮੰਦੀ ਗੁਰੂ ਪਰਮ ਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਏਕੋ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ। ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨ ਹੋਵੀ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖਵਾਰ। ਚੁਪੈ ਚੁਪ ਨ ਹੋਵੀ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਵਤਾਰ। ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਪਾਰ। ਸਹਿ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਵੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਕਿਵ ਸਚਾਰਾ ਹੋਈਐ ਕਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ। ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹੇ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ। ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਜੁ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ। ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠ ਹਰਿ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪਰਵਾਤੀ। ਇਸਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਾਵੈ। ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੇ। ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਦੁਖ ਲੈ ਜਾਵੈ। ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੈ। ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਜੋ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਧਿਆਏ ਹਰ ਹਰ ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਪਾਵੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ। ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਤੋੜ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ। ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਊ ਕਿਸਾ। ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆਂ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਣਾ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਈ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ।
नानक ते मुखी उजला केती छुट्टी नाल। जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल। नानक ते मुखी उजले केती छुट्टी नाल। ओ वाहिगुरू। धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अमृतमयी बाणी। धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई, जुगो जुग अटल। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अमृतमयी बाणी की लगातार गुरु शब्द विचार चलती आ रही है। आओ गुरमुख प्यारो, गुरु सवारियो, सतगुरु सच्चे पातशाह साडे ते हर रोज़ की तरह अज भी कृपा करन के असीं गुरु दे शब्द की विचार करन दी कोशिश करिए। विचार करके गुरु दा शब्द अपने हिरदियां दे विच वसाइए, गुरु वाले बन जाइए। गुरु की मत के अनुसार सतगुरु सच्चे पातशाह साडे सारिआं ते कृपा करन कि असीं इस संसार ते जिन्ना चिर परमात्मा की रजा दे विच, क्योंकि परमात्मा की रजा तो बिना तो एक पत्ता नहीं हिलदा, असीं संसार दे विच रहना है। परमात्मा जी साडे ते कृपा करन के साडे तो इस तरह के कारोबार, कार विहार, कर्म इस तरह के करवाउण जो कि परमात्मा नूं चंगे लगन, तां कि साडा ये मिट्टी का पुतला पापी हिरदा गुरु चरना जुड़ के संसार ते आया सफल हो जाए। आओ गुरमुख प्यारो, गुरु सवारियो, सतगुरु सच्चे पातशाह की मेहर कृपा सदका गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की अमृतमयी बाणी च आसा दी वार और धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी के मखार बिंद विचों उचारण की गई गुरबाणी जो आप लगातार गुरु शब्द विचार करते आ रहे हैं। आओ गुरमुख प्यारो, अज भी गुरमर्यादा के अनुसार पहला आप गुरबाणी पाठ पढ़ लीए ताकि गुरु के शब्द की सानू चंगी तरह समझ लग जाए, साड़ी समझ विच पै जाए गुरु का शब्द। आओ गुरमुख प्यारो गुरबाणी के नाल जुड़िए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सलोक महला पहला। सिंबल रुख सरायरा अत दीर्घ अत मुच। ओए जय आवे आस कर जाहे निराशा कहत। सिंबल रुख सरायरा अत दीर्घ अत मुच। ओए जय आवे आस कर जाहे निराशे कहता। फल फिके फुल बाक बके कम न आवे पत। मिठत नीमी नानका गुण चिगियाइया तत। सब को निवै आप को पर को निवै ना कोय। तरत राजू तोलिया निवेश गौरा होए। अपराधी दूना निवै जो हंता मृगाए। शीस नवाइया के आथिया जार दैक सुध जाए। अपराधी धूणा निवै
जो हंता मेरे गाए, शीस नवाइया क्या थिया, जहाँ हृदय कुसुदे जाए। वाहिगुरु धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अमृतमयी बाणी, जो कि लगातार आसा दी राग आसा दी वार दी गुरबाणी दी विचार चलती आ रही है। आपां धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह पहले पातशाह उन्हों की रसना चो उच्चारण किया गया गुरु का शब्द पाठ पढ़िया और सरवण किया है। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी शब्द विच की सानू समझाउणा करते हैं। आओ गुरमुख प्यारो, गुरु सवारियो, गुरु शब्द विचार ना जुड़िए। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी अज कह रहे ने सलोक महला पहला दे विच गुरु साहब जी ने अज धारण दिती है एक रुख दी भी बंदिया जे तेरा भी हालात इस तरह का है तो तेरा भी इस दुनिया ते आया कोई भी सफल नहीं है। गुरु साहब जी ने सानू की समझाउणा कीता है। आओ गुरमुख प्यारो गुरु शब्द विचार ना जुड़िए तो गुरु परमात्मा परमेश्वर अगे अरदास बेनती प्रार्थना करया करिए कि सच्चे पातशाह गुरु दे शब्द दी विचार साडे पापी हिरदियां च वस जावे, साडा जीवन गुरबाणी नाल जुड़ जावे। ये गुरु परमात्मा परमेश्वर अगे आपां सारे अरदास बेनती करया करिए। अज दा जिहड़ा शब्द है बड़े गौह दे नाल जिहड़ा आपां बाहरों विखावा देखते हैं ना उहदे बारे गुरु साहब जी ने लिखिया है और सानू समझाउणा कीता है कि कई पेड़ पौधे भी इस तरह के वेखण नूं बड़े सोहणे लगते हैं पर वो किसी काम नहीं आउंदे। इवें बंदिया तेरा मन ते तन ते कारोबार वेखण नूं बहुत वधिया लगे पर जे किसी दे काम नहीं आया समझ ला तेरा वो किसी काम का नहीं। गुरु साहब जी की कहते ने आओ गुरमुख प्यारो गुरु शब्द विचार नाल जुड़िए। सिंबल रुख सरायरा अत दीर्घ अत मोच, सिंबल दा रुख सरायरा का मतलब होंदा है कि सीधा बिल्कुल सीधा जाता है उच्चा। अत दीर्घ दीर्घ का मतलब लंबा, अत मुच वड्डा मोटा। हुण आपां जदों किते व्यापारी जिहड़े दरख्तां दा व्यापार करते हैं वन का व्यापार करते हैं वो देखते हैं पहला आपां जे दरख्त वेचना होवे ना आपां कहने वेख भी पहला वेख वो देखदा है भी किड्डा लम्मा है पोरी किड्डी लंबी होएगी इहदा कुछ बन जाएगा मेरा भी कोई पलड़ा ये कढ़ देगा सारा कुछ देखता है ना। गुरु साहब जी कहते भी एक सिंबल का रुख कईयां ने देखा होना कईयां ने नहीं देखा होना। रुख हुंदा है शपैदे वाकू लंबा तुरया जाता है और मोटा भी हुंदा है। तो गुरु साहब जी कहते वो परमात्मा ने पैदा किया है बंदे ने तो नहीं पैदा किया पर उनकी धारण दिती है भी वो किसी काम नहीं आता। ओए जय आवे आस कर जाहे नरासे कहता। हुण आपां सारियां नूं पता है जेते जी जिन्ने भी परमात्मा दे जी ने जेते दाने अन्न के जियां बाज न कोई, जेते दाने अन्न के जियां बाज न कोई। आ जिहड़े पेड़ पौधे उगते ने ना इन्हां ते फुल लगते ने पत्ते लगते ने ये टहनियां लगदियां ने इन्हां दा जिहड़ा रूप बनदा है ये सारा किसी ना किसी जानवर दा किसी पंछी दा
कीड़े मकौड़े का भोजन है। भावें तो आप फसल जिहड़ी बीजते हैं वो भी ये सारे जियां तो बिना नहीं है। भी जेते दाने अन्न के जियां बाज ना कोई, भी जिन्ने भी दाने पैदा किए ने परमात्मा ने धरती दे विचों वनस्पति पैदा की है, उन्होंने कोई ना कोई जीव जंतु खांदा है। परमात्मा ने सिस्टम बनाया। ਲੱਕੜ ਨੂੰ भी खाते ने, घुण जिहड़ी लगदी है ਲੱਕੜ ਨੂੰ ही खांदी घुण। हुण गुरु साहब जी कहते ने ओ जै आवै आस कर जाए नरासे कहता, पर वेखण नूं बड़ा उच्चा लम्मा मोटा, जिवें धारन बंदे दी दित्ती है, बंदे रब ने परमात्मा दी बाणी ने धारन दित्ती है बंदे दी, भी बंदिया तू भी वेखण नूं बड़ा उच्चा है, लंबा है, चौड़ा है, वेखण नूं बड़ा सोहना लगदा है, पर किसी दे काम नहीं आउंदा। काम दा मतलब भी तू काम नहीं करदा, निकम्मा है। वेखण नूं ते क्योंकि सोहना लगदा आपां नूं, उच्चा लम्मा जवान होवे, पर गुरमुख प्यारो कल गल कर रहे सी महाराजा रणजीत सिंह दी, कहंदे कद भी 5.5 फुट तो घट सी। काबल कंधार तो लैके श्रीलंका दे तक तट तक राज सी। उस राजे ने राज किवें चलाया? उन्हें रब दे प्रथाएं राज चलाया, किसी नूं दुखी नहीं होण दिता। कद की गल नहीं है भी हुण वो भी राजा सी, कद उहदे तो हरी सिंह नलवे वर्गे, अशाम सिंह टारी वर्गे बहुत उच्चे उच्चे जरनैल सी, काली फूला सिंह वर्गे बहुत उच्चे उच्चे जरनैल सी। हुण गल कद दी नहीं, गल जज्बे दी है, गल परमात्मा नूं मनण दी है। ते हुण गुरु साहब जी ने इत्थे समझाउणा कीता है भी इस रुख दे उत्ते पंछी आउंदे ने, कीड़े मकौड़े आउंदे ने, ते की है आस करके आउंदे ने, पर निरासे जांदे ने। दूरों वेखण नूं हुण आपां बंदा जिहड़ा है वेखण नूं बड़ा भी बड़ा काम दा बंदा होवेगा, पर जदों आपां उहदे नाल वाह पैंदा है, जदों उहदे कोल जाईदा है, कहीदा इहदे वर्गा नकम्मा बंदा नहीं। सारे नहीं, कुछ सारे सारे नहीं, क्योंकि सारे दरख्तां की गुरु साहब ने उदाहरण नहीं दिती, सिर्फ सिंबल की दिती है। भी होर दरख्त भी बड़े उच्चे जाते ने, बड़े चौड़े ने, लम्मे ने, मोटे ने, वो काम आउंदे ने। हुण आ जिवें आ बोड़ का पेड़ है, बोड़ का दरख्त है, इहदा जिहड़ा दुध है, इहदी जानी कि लकड़ दे विच जां पत्तियां दे विच दुध है, वो भी काम आउंदा है। जानी कि जिहड़ी इहदी एनर्जी है, पावर है, जिहड़ा इहदे च रेशा है, ये कई दवाइयां च पैंदा है। इहदे कई जानवर गोला खांदे ने, आउंदे ने वेख के दूरों ही बड़ा हरा भरा, ते कोई ना कोई फ्रूट लगा होए, सारे जानवर खांदे ने। गुरु परमात्मा परमेश्वर ने सारियां दी उदाहरण नहीं दिती भी कुछ वेखण नूं बड़े उच्चे लम्मे जवान। इसे तरीके नाल कारोबार, कईयां दा कारोबार वेखण नूं बड़ा वधिया लगदा है, जदों कोई ओहो जिहा बंदा चले जांदा, वो कहंदा भाई ये तां बंदा अंदरों तां बिल्कुल खोखला है। बंदा आस करके जांदा है ना भी इहदे कोल कारोबार, पैसा, धन माल वेखण नूं बड़ा उच्चा लगदा है दुनिया तो। जदों हुण किसी बंदे दी 4-5 मंजिली कोठी पाई होवेगी, बंदा कहंदा भी इहदे कोल बड़ा धन माल, 3-4 घरे गड्डियां खड़ियां होणगीਆਂ, भी बड़ा आपां जिहनूं कहंदे आ भी बड़ा मोटा बंदा है, धन माल इहदे कोल बहुत ज़्यादा है। ते जदों कोई बंदा जांदा है, कोई आर्थिक तंगी वाला जां जिहनूं किते गरीबी झेल रहा है, वो बंदा उहदे कोल आस करके जांदा है, वो कहंदा भाई तेरे वास्ते मैं कमाई नहीं करदा, ये तेरे वास्ते नहीं है। वो सगों दी चाहुंदा भी जिहड़े 10 रुपये तेरे कोल है ने वो भी मैनूं दे जा। वो चाहुंदा है, ये धारना सारे उत्ते लगदियां नहीं भी एक तां बंदा कद काठ करके भी उच्चा होवे, चौड़ा होवे, वेखण नूं बड़ा सोहना लगदा होवे, पर
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਘਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਮਾਲਕ ਬੜਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਧਨ ਮਾਲ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਗੱਡੀਆਂ ਘਰੇ ਬੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਘਰੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਗਵਾਂਢੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਮਾਰੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤੇਲ ਕੋਈ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਖਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਘਰੇ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਪੁੱਛ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਾ ਆਸ, ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾਹ ਰੱਬਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਤਾਨਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾਹ ਰੱਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਬੱਕਰੀ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਬੱਕਰੀ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਓਏ ਜੈ ਆਵੇ ਆਸ ਕਰ ਜਾਏ ਨਰਾਸੇ ਕਹਿਤਾ। ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ, ਤੇ ਪੰਛੀ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਪਤ। ਉਹ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ? ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿੱਕੇ ਨੇ, ਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਬਕ ਬਕੇ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਤੇ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਜੀ ਲਾਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਜਾਂ ਕਈ ਵੇਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਭੌਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖੋ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਫੁੱਲ ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਰਸ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਕਲਦੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਘੰਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਸ ਚੂਸ ਕੇ ਅਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਉੱਤੇ? ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਜੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅਨਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਣ ਨਾ, ਉਹ ਖਾਣ ਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਚੂਸ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਰਸ ਚੂਸ ਲੈਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਐਨਰਜੀ ਉਹਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਫਲ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ, ਸ਼ੇਰ ਮਾਸ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਚੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਚੀਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ, ਚੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਖੂਨ ਪੀਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੀਤਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆ ਸਾਹ ਰਾਗ ਫੜ ਕੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ, ਵੀ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹ ਰਾਗ ਤੋਂ ਫੜਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਤਾ ਜਿਹੜਾ, ਚੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦਾ ਖੂਨ ਦਾ, ਖੂਨ ਹੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਪੀ ਕੇ ਖੂਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱਕਰੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭੇਡੂ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਸਮਾਨ, ਤੇ ਚੀਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਢਾਈ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਚੀਤੇ ਦਾ ਬਸ ਸਾਹ ਰਾਗ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਪੀ ਗਿਆ, ਚੂਸ ਚੂਸ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਬਕ ਬੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਪੱਤ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਹੀ ਜਾਣ, ਰੂੜੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ,
ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਰਸੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੋਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਭੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਪੋਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕੰਮ, ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਪ ਤੱਕ ਕੀ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਪੋਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਵੀ ਇੱਥਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰੀ ਜੂੰ ਆ ਨਾ ਸਿਰ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਆ ਜੋ, ਘਰੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਵਲ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵਾਹ ਪਵੇ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਵਲ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਛਿੱਲ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦੇ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਧਨ ਮਾਲ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗਾ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਬਲ ਰੁੱਖ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤ ਦੀਰਘ ਅਤ ਮੁੱਚ, ਓਏ ਜੈ ਆਵੈ ਆਸ ਕਰ ਜਾਹੇ ਨਰਾਸੇ ਕਹਿਤਾ, ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕੰਮ ਨ ਆਵੈ ਪਤ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਪੇੜ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਗਾਂ ਤੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੇ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਹੋ ਸਲਾਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਜਵਾਨ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੋਹਣਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੇੜ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾਹਤਾ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਜਵਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ, ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ, ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੌਦੀ ਤੱਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਕਦੋਂ ਇਸ ਘਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਧਨ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਉਹ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਾਂ, ਧਨ ਮਾਲ ਬਚਿਆ ਮੈਂ ਲੁੱਟ ਲਾਂ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚ ਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨੀਵੇਂ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਠਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਚੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮਿਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚ ਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਨੀਵਾਂ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਹੈ ਵੀ ਨਿਮਕੇ। ਨਿਮਕੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਮਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਨਿਮਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਹੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਚਲੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਜਨਮ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਧੂ ਸੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਧੂ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਠੀ 5 ਮੰਜ਼ਲੀ ਪਾ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 50 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਲੈ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਮਰੱਥਾ। ਕੋਠੀ ਹੋਵੇ, ਮਕਾਨ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੋਲ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਿਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚ ਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ
ये सारा कुछ तेरा दिता ही, ये सारा कुछ तेरा दिता ही, मेरा नहीं है। इनू गुरु साहब जी ने कहा भी नीवें रुखां नूं फल लगदे, वड्डा होके मान ना करी। इनू है मिठत। मिठत भी जिवें एक बारी पानी तत्ता हो जाता है, तत्ता होके अवाले मारदा ना, अग थले तरदे है। खीर ठंडा होके शांत, ਜਿਹੜੇ डॉक्टर ਕਹਿੰਦੇ ने, डॉक्टर ये तो नहीं कहते भी पानी उबाल के पीओ, पर वो ये नहीं कहते भी तत्ता करके पीओ, वो कहते भी उन्होंने फिर ठंडा करके पीओ। भी उहदे च ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ नहीं चाहिए कीटाणु किशाणु मर जाणगे, और पानी ठंडा करके पीवांगे, साडे वास्ते सेहत वास्ते चंगा है। हौली हौली ठंडा होवे। ते गुरु परमात्मा परमेश्वर की बाणी वो साडे शरीर का प्रोसैस है। गुरु साहब ने साडे विचारां नूं समझाउणा कीता है कि बंदिया मिठत नीवी नानका गुण चगियाइयां तात। सलीयत यह है कि बंदे नूं किते वास्ते भी हंकार नहीं करना चाहिए। अपने अंदर नीमता वाले गुण लिया के, मठास वाले गुण लिया के ते अपना जीवन जीना चाहिए। वो किंदे तो मिलने ने? गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तो। जे असीं गुण लैणे आ ना, वो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तो मिलने ने। जब तुसीं बाणी पढ़ांगे सुनांगे तो गुरबाणी के मुताबिक सेवा ते सिमरन करांगे, सेवा ते सिमरन करांगे, उदों गुण साडे ते आउणे। तो गुरु साहब जी ने समझाउणा कीता है, भाव सब तो चंगा गुण, सब तो चंगा गुण है नीमता रहना। अपने आप में भी मैं कुछ नहीं है। जे साडे शरीर च भी ताकत है ना, साडा शरीर भी जे ताकतवर है ना, वेखण नूं बहुत ताकतवर लगता है, ताकत होवे भी, पर उदों भी ये कहना कि ये मेरी ताकत नहीं है, ये परमात्मा की ताकत है। पर असी ज़्यादा थोड़ा शरीर साडा काम, मैं तो किसी को लागे नहीं आउण दिंदा, फलाना नहीं करता, पता उदों लगता जदों टेढ़ा हो जाता। इत्थे ना एक गल याद आ गई कुदरत वालों ही। साडे ना एक गुरमुख प्यारो आर्मी दे विच बॉडी बहुत तगड़ी सी, बहुत बॉडी तगड़ी सी हुंदी। असी उदों अटारी बार्डर ते रहिंदे सी, इत्थे अपना इस बार्डर ते जिन्हों वाघा बार्डर भी कह दिंदे। वाघा बार्डर ते असीं रहे सी। उत्थे जदों संसद ते हमला होया ते असीं मैनिंगलिंग कीती, सारा कुछ कीता उत्थे। ते नाल ही नशहरा ढाला, नशहरा ढाला पिंड दा नाम है, उत्थे छिंज लग्या करदी सी। छिंज लग्या करदी सी। साडा एक साडा हम नंबरी सी, बॉक्सर सी। थोड़ा चिर ने बॉक्सिंग की क्योंकि उनके अगे पावर नहीं सी हुंदी, शक्ति नहीं सी उन्नी। बॉडी तकरीबन 6 फुट तो विच ही, 6.25 फुट की बॉडी होनी, तो भारा भी बहुत। तो गुरमुख प्यारो असीं ने एक दिन छिंज ते साडा आर्मी अफसर कहंदा भी तुसीं भी जाओ, असीं गेमां शाम नूं जदों काम कोई ना होना तो शाम नूं गेमां करनियां, तो उन्हें कहना भी तुसीं भी देख के आओ, आपां भी पहलवान तैयार करने ने। साडा आर्मी का अफसर, असीं भी चलो चले जाना। वो ना एक दिन बॉक्सर भी चले गया, तो वो कहंदे भी कल नूं असीं आ साडे कोल बंदा है, इहदे नाल तुहाडे बॉक्सर की टाई पा दिंने। तो गुरमुख प्यारो हुण असीं तो जानते सी बॉक्सर बारे भी किन्ना उहदे च पावर है, किन्नी की शक्ति है। वो तो जदों उन्होंने कहा, असीं उन्होंने कहा भी इस तरह करके, वो कहंदा नहीं नहीं भी मेरे वस की गल नहीं, मैं किते भलवानी, मैं ताकत मेरे विच नहीं। तो गुरमुख प्यारो की होया, अगले दिन भी असीं तैयार करके उन्होंने लै गए, तो उन्होंने झंडी गड्डी हुई सी। उन्होंने छिंज दे विच जिथे खाड़ा जाने कि पहलवान घुलदे सी, उत्थे झंडी, ते असीं भी झंडी झुंडी लैके गए भी चल साडा आर्मी का बंदा है, ते इहदे नाल असीं घलावांगे ते साडी जय होएगी। जदों उन्हें डंड बैठकां कड्ढियां एरा वगैरह शरीर दे विच देखिया, ते वो झंडी लैके ही साडा बंदा भज गया। ये आपदी नमोशी है। शरीर ते वेखण नूं बड़ा तगड़ा लगदा सी, शरीर ते देखण नूं बड़ा तगड़ा लगदा सी। वो कहंदा भाई इन्हें मेरियां हड्डियां पसलियां तोड़ देणियां, ते मैं तां नहीं इहदे नाल घुलना। शरीर वेखण नूं ते बड़ा वधिया लगदा है कई बार। ते गुरमुख प्यारो गुरु साहब जी कहंदे नीमत मिठत ही चंगी है, नीवा रहना ही चंगा है, नीवा रहना ही चंगा है।
ਇਹਨੇ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਹੰਕਾਰ ਹੀ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਆ ਗਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ 10ਵੇਂ ਰੂਪ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਕੰਮ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਨੀਵੇਂ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਸਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਣ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਗੁਣ ਇਹੀ ਹੈ, ਨੀਵਾਂ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੀਵਾਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਇਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰਥ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਆਹ ਕਰਦੇ ਇੰਜ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਟੱਡਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤਰਲੇ ਕੱਢਣਾ, ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਂਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਉਨੇ ਕੁ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਹ ਖਾਈ ਪੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੰਡਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਿਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚ ਗਿਆਈਆਂ ਤਤ, ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੈ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੋ ਨਿਵੈ ਨਾ ਕੋਇ। ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨਿਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਤਵਲ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਤਵਲ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਚੰਗਾ ਚਲੋ ਦੀ ਮੈਂ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲਿਖਾ ਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਭਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਿਵੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦਾ। ਵੀ ਕਵੇ ਵੀ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ ਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਚੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਜਿਹੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਬੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਚਲੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਦਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ 10 20 ਕੋਈ 100 50 ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਟਕਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਾਲ ਮੱਗਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ 10 15 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਪੈਂਦੀ ਆ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਭਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਬਣਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਹੀ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚਲੋ ਲਾਜ ਖੁਣੋ ਹੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਗਵਾਂਢੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਜ ਹੋਣਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦਾਸ ਦਾ ਤਾਂ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਣਕਾ ਕਿਣਕਾ ਵੀ ਪਾਈਏ, 100 200 4 ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਦਈਏ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਤੁਰਨ ਦੇ ਫਿਰਨ ਦੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬੰਦੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਵਾਜ਼, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰੋ ਹੀਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਸੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਪੈਂਤੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਪੈਂਤੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰਦੇ ਜੋ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜੋ। ਉਹਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਲਹਿਰ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਗੁਰਮਤ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੱਸ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵਾਂ। ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅਮੀਰ ਨੇ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਅਮੀਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਚੱਕਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਨੇ ਤਾਂ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਭਾਈ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿਓ, ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲਿਫਟ ਦਿਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਫ ਕੇ ਡਾਊਨ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਖਾਦ ਆਈ, ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਭੇਜੀ, ਡਿਊਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕਿੰਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝਿਆ। ਡਿਊਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ, 1.5-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਾਦ ਖਾ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਡਾ ਖਾਤਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਉਨੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਚੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਕਿਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਕਰਮ। ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੂੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਸੇਰਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡ ਫਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਵੇਖੋ, ਘਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੜੀ ਦੇਣੀ, ਡੰਗਰ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ 'ਤੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਸੇਵਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੁਝ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਲੀਆਂ ਮੇਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮਲੀਆਂ ਮੇਟ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਨਿਓ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਨਿਓ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਆਈ, ਉਹ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾ ਲਈ, ਅੱਧੀ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਉਹਨੂੰ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਖਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਕਰਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚੋਲਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਉਹ ਖਾ ਗਿਆ, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਖਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਖਰਚਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਗਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਰਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮਾਲਕ ਕਿ ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੈ ਆਪ ਕੋ, ਪਰ ਕੋਏ ਨਿਵੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਵਦਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਧਰ ਤਰਾਜੂ ਤੋਲੀਐ ਨਿਵੈ ਸੋ ਗੋਰਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਜੇ ਤੱਕੜੀ ਉੱਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੋਲਿਆ ਜਾਏ, ਭਾਵ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਨੀਵਾਂ ਪਲੜਾ ਹੀ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੋ ਲਿਖਦਾ ਉਹੋ ਹੀ ਵੱਡਾ ਗਣੀਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਤੱਕੜੀ ਤੇ ਤੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚੀਜ਼, ਆਪਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਚੀਜ਼, ਹਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਪੂਰੀ ਪਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਵੱਧ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੈਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈ, ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੀਵੀਂ ਬੰਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵੱਧ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਧਰ ਤਰਾਜੂ ਤੋਲੀਆ ਨਿਵੇਂ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੁਣਾ ਨਿਵੈ ਜੋ ਹਿੰਤਾ ਮਿਰਗਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਇਹ ਦੂਣਾ ਨਿਭਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਵ ਨਿਉਣਾ, ਨੀਵਾ ਹੋਣਾ, ਮਨ ਨਿਉਣਾ, ਨਿਰਾ ਸਰੀਰ ਨਿਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਿਵਾਉਣ ਦਾ ਨੀਵਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਮਿਰਗ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲਿਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੋਹਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਫਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮਿਰਗ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਵਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੋਣਾ ਨਿਵੈ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਏ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਗ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਦੂਰਾ ਤੀਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਭਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਭਦਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਭਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ,
किसी का ढिड वड्ढण वाला, किसी ते अपराध करन वाला निभदा वो भी है, पर वो काहदे वास्ते निभदा है? उन्हें कुछ ना कुछ उहदे तो लेना है। तो गुरु साहब जी ने इस करके उदाहरण दी है भी अपराधी दूना निभै जो हिंता मृगाए। जिहड़ा अपराध करने वाला ना वो तो दूना निभदा है। क्यों निभदा है? उन्हें उहदे तो कुछ ना कुछ लेना हुंदा है। तो गुरु साहब जी ने नाल ही उदाहरण दे दी है जो हंता मृगाए, भी जिवें अपने मतलब लई भी हंता मारन वाला सीस नवाया। अगे गुरु साहब जी कहते ने खीरली पंक्ति दे विच ये सानू सारा समझाउणा इस करके कीता है कि बंदिया वड्डा हो के भी मान ना करी ते नीवा हो के भी इस तरीके दे नाल ना निवी जिंदे कारण करके तेरा इस दुनिया ते आया सफल ना होवे। एक ते बंदा निवदा है ना, एक बंदा किसे नू चापलोसी करके बंदा निवदा है भी चापलोसी उहदे नाल करदा है भी मैं तेरे तो नीवा, मेरे कोल कुछ नहीं, उहदे तो कुछ ना कुछ हासिल करना हुंदा है। ते एक बंदा निवदा भी उहदे च मिठत हुंदी है, उहदे च चंगियाइयां हुंदियां ने, उहदे च सलीयत हुंदी है। एक तां निवना वो है, एक निवना होया किसे तो मतबल कढ़ना। जदों मतबल लै लिया तू कहण ते मैं कौन। आपां मतबल लैके जदों किसी दे कोलों कोई मतबल लैना होवे उदों आपां बड़ा उहनूं चापलूसी दे नाल तेरे वर्गा बंदा, तू ते बड़ा चंगा बंदा, तेरे वर्गा कोई चंगा हो नहीं सकता, तेरे वर्गा कोई चंगा हो नहीं सकता। ते जदों मतबल निकल गया तू कौन ते मैं कौन, फिर नहीं भाई, फिर पता बंदा की कहंदा है, वो तू मतबल तां दिता सी इस काम वास्ते। वाह भी वाह। बंदा मतबल कहंदा ना, कहंदा तू ते अपना मतबल विच रख के मतबल लिया सी। ते गुरु साहब जी कहंदे ये नीवना भी कोई चंगा नहीं है। खीरली पंक्ति च गुरु साहब जी ने बड़ी गल सोहनी कीती है, शीस नवाईया क्या थी है जां हृदय कुसुदे जाए। गुरु साहब जी कहंदे भी जिवें मिरग नूं मारन वास्ते, हिरन नूं मारन वास्ते शिकारी दूरा हुंदा है, ते गुरु साहब जी कहंदे तू भी गुरु अगे भावें जिन्ना मर्जी निवी जाई, पर जे तेरा मन अंदरों खोटा है निविया क्या थी है जां हृदय कसुदे जाए। गुरु साहब जी कहंदे ने पर जे निरा सिर ही नवा दिता जाए ते अंदरों जीव खोटे ही रहन तां इस न्याउण दा कोई लाभ नहीं परमात्मा दिंदा। इस चीज का कोई लाभ नहीं। विशीष नवाया क्या करे, विशीष जिन्ना मर्जी नवाला, जिन्ना मर्जी नवाला, पर अंदरों हिरदा उवें दा उवें ही है। ते गुरु परमात्मा परमेश्वर की बाणी ने सानू समझाउणा कीता है, उस सीस नवाए का भी कोई लाभ नहीं है। हुण असी देखना है कि असी अंदरों किवें सोहणे बनना है, अंदरों असी किवें सोहणे बनना है, वो बनाउणा सानू गुरबाणी ने। असी गुरबाणी पढ़िया करिए, गुरबाणी सुनिया करिए, अपना जीवन सोहना बनाया करिए। सतगुर सच्ची पातशाह साडे ते कृपा करन, सानू अपनी दात बख्शण कि तेरा नाम, तेरियां वडियाइयां, तेरी गुरबाणी के मुताबिक साडा जीवन चले। ये गुरु परमात्मा परमेश्वर साडे सारियां ते कृपा कर देन। असी गुरु परमात्मा परमेश्वर अगे अरदास बेनती प्रार्थना करया करिए कि सच्चे पातशाह गुरबाणी दीयां विचारां साडे हिरदियां च वस जाण, साडा जीवन सोहना बन जावे। गुरु परमात्मा परमेश्वर साडे ते कृपा करे। सतगुरु सच्चे पातशाह दी मेहर कृपा सदका गुरमुख प्यारो गुरबाणी दीयां विचारां होईयां, गुरबाणी दीयां विचारां करदियां दास कोलों एक नहीं अनेक प्रकार दीयां त्रुटियां रह जाया करदियां, क्योंकि गुरु ज्ञान दे बच्चे हाँ। सतगुर सच्चे पातशाह ते गुरु की संगत माफ जोग है, माफ़ कर देना।
ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣ ਸੇਵਾ ਸਮੇਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਤਨ ਦੇਣ, ਸਭ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੋ